जय जगन्नाथ। कथा मल्हारर गल्पक्रमरे आजिर गप छंद पतन। रचना एवं उपस्थापना मधुमिता महांती। जदि गप आपन को भल लगुथुबो तेबे आम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने को जम्मा भूलिबेनी। आमर सब नुआ नोटिफिकेशन प्रथमे पाइबा पई बेल आइकन को भी दबाई देबे। शुणिबा गप छंद पतन। छम छम छम, झन झन झन। केमिति एक मीठा मीठा छंदायित शब्द भरीगला पूरा दरबार रे। आज राजनर्तकी सामान्य असुस्थ। महाराजा युद्ध यात्रा फेरी श्रांत क्लांत सी। सामान्य चित्त विनोदन निहाती आवश्यक। राजनर्तकींकर अवर्तमान रे गोटे सामयिक आयोजन महामंत्री करिसेंती। पहाड़ी झरणार कृषतनु धरी छंदायित लीलायित ठाणी रे महाराजा को एक भिन्न भंगी रे प्रणाम निवेदन कले रत्नमंजरी। अपूर्व सुषमा जड़ित से मुखमंडलर लास्य भंगी को संदर्शन करू करू पलकरे महाराजांकर समस्त क्लांति अपहृत हैला। तर्जनी उत्तोलन करी महाराजा मौन निर्देश देले, नृत्य आरंभ हेउ। के जानी केते क्षण कि केते जुग जाए चली से अपूर्व नृत्यर चमत्कारिता। समस्त दरबार स्तंभित चमत्कृत। वाद्य संगीत बंद हेउ हेउ उपस्थित परिषद वर्ग साधु साधु कही स्वतःप्रवृत्त भावे निज निज आसन उठी ठिया ही पड़िले। महाराजा चंद्रप्रद्योत करताली दे सारी गलारू काढ़िले अत्यंत मूल्यवान नीलरत्नर माला। नर्तकी हाथ को ताहा बढ़ई दियंते से खूब नम्रतार सहित सेतक ग्रहण करी पछकु पाद पकई राजसभार अंतर्हित हो गले। पचारिवार आवश्यकता नथिला। महाराजांकर प्रश्नेल चक्षु को अनुसरण करी महामंत्री कहिले, पड़ोशी देशर जड़े नर्तकी महाराज कौनसी कारणरू सेठिकार स्थानीय प्रशासकों सह मतभेद हेबारु से आम राज्यर आश्रय प्रार्थिनी। जदि महाराज अनुमति देबे आश्रय आशाई पुणी जड़े अबला को आश्रय न देवा राजधर्मर विरुद्धाचरण करे। राजधानी निकटस्थ स्रोतस्विनी नदी तटर बकुलवन नवागतांकर प्रथम ठिकाना हेउ। ता मध्यरे गुप्तचरों को निर्देश दिया जाऊ सेमाने संवाद संग्रह करिवे। प्रशासन सहित मतभेदर कारण कौन? कौनसी देशद्रोही किंबा राजद्रोही कार्य ए कोमलांगी जड़ित थिले कि ना? यथाज्ञा महाराज, महामंत्री कहिले। राजनर्तकींकर असुस्थता दिनु दिन बढ़ी चली थिला। परिचय विहीना रत्नमंजरी को जदिओ राजनर्तकींकर स्थान कि मर्यादा दिया जाई पारि नथिला, किंतु बारंबार तांको राजप्रसादर आमंत्रण आसुतुला नृत्य परिवेषण पाई। सेदिन दरबार परिपूर्ण। महाराजा चंद्रप्रद्योतंक प्रशांत मुखमंडल एक रंगमय दिवस आगमनर सूचना प्रदान करथुला। सेतिकी बेले विदेशागत जने दूत प्रवेश कले। महाराजा को प्रणाम जनाते से संवाद कौन अच्छी बोली प्रश्न कले। दूत सामान्य इतस्तत हैला। सत्यवासी किसी गोपन कथा जणैबा को चाहूला। महामंत्री इंगित रे ताको निकट को डाकिले। दूत मंत्रींकर कानरे किछि कहिला। महामंत्रींकर मुखभंगी रे हठात परिवर्तन हो गला। त्वरित पदक्षेप से महाराजांक कर्णरे किछि जणाइले। महाराजांक प्रशस्त ललाटरे भी कुंचित रेखा। आज दरबारर परिस्थिति बेस गंभीर। विचारकर आसन रे स्वयं महाराजा चंद्रप्रद्योत विद्यमान। अपराधी स्थान रे नृत्यपटीयसी रत्नमंजरी। देवी गंभीर स्वर महाराजांकर।
ତୁମେ କେଉଁ ଅପରାଧରେ ଅପରାଧୀ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛ। ଗୁପ୍ତଚରର ଖବର ଅନୁସାରେ ସ୍ୱଦେଶରେ ତୁମେ ଜଣେ ବାରାଙ୍ଗନାର ବୃତ୍ତି ଆପଣେଇଥିଲ। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ ତାହା ଏକ ଅପରାଧ ଭାବେ ଗଣ୍ୟ ହୁଏ। ତୁମକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। କାରଣ ଅନେକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ତୁମେ ନଷ୍ଟ କରିଛ। ଭଦ୍ରେ, ନିଜର ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରି କିଛି କହିବ? ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ ନୁହେଁ ମହାରାଜ, ମୋ ଅପରାଧ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିମୁଖୀ ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ ତାର କିଛି ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସାର ଉତ୍ତର ଚାହେଁ। ଅନୁମତି ଦେଲେ କହିବି। କୁହ, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷେପରେ। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅପସରି ଯିବ ନହେଲେ। ମହାରାଜାଙ୍କର ବ୍ୟଥା ଦ୍ରବୀଭୂତ ସ୍ୱର। ମହାଭାଗ, ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ମୋର ଯଶ ଥିଲା। ପ୍ରାକ୍ ଯୌବନର ଏକ କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ରିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମୋତେ ଲୁଟି ନେଲେ। ଯୌବନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲି। ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ଉପଭୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ଯେଉଁଠି ନେଇ ପଣ୍ୟ ଭଳି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ, ସେଇ କୁଠିରେ ବଞ୍ଚିବାର ମାଧ୍ୟମ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ସେଠୁ ପଳାୟନ କରିବାର କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ମୋର ଏକମାତ୍ର ଅପରାଧ, ମୁଁ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଇଲି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ରାସ୍ତା ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଲି। ବେଶ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କଲି। ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ହେଇଗଲି। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଲି। ମହାଭାଗ, ଏଠି ମୁଁ କେବଳ ନୃତ୍ୟ କରି ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିଲି। ଘୃଣ୍ୟ ଅତୀତକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ସାରିଥିଲି। ହେଲେ ସେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମୋର ଏ ଗୌର ସୁବାସିତ ତନୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲାନି। ଏଠି ବି ମୁଁ ଭୋଗ୍ୟା ହେଇଗଲି। ଏଇଠି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏ ସଭାସଦକୁ, ଏ ଦରବାରକୁ। ମୁଁ ଭୋଗ୍ୟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଲି? ମୋତେ ଭୋଗ କଲା କିଏ? ଏକାକିନୀ ଏ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା କୌଣସି ଯୁବତୀ ପକ୍ଷେ କେବେ ସମ୍ଭବ କି? ଏ ଦରବାରରେ ବି ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ମହାଭାଗ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଁ ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ ହେଇଛି। କାଲିର ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ମୋ ପାଖରେ ନେହୁରା ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଛନ୍ତି, ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଜିର ଏ ଧର୍ମ ଦରବାରରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ବି ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଭଦ୍ରମୁଖା ଖସି ପଡ଼ିବ। ଅଥଚ ଗୋଟିଏ ନାରୀର ଇଜ୍ଜତ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦରବାର ଖାଲି ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ କାହାରି ନାଁ ନେବି ନାହିଁ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସର ମୂଲ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାର କଳା ମୋତେ ଜଣାଅଛି। ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କିତ ସେ ଗର୍ହିତ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲାବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିବସ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଅଥଚ ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ନାରୀ ହେଇଯାଏ ବେଶ୍ୟା, ବାରାଙ୍ଗନା। ଆଉ ତାର ସେ ସଙ୍ଗୀ, ତାର ତ ଦୋଷ ବି ନଥାଏ, ଦଣ୍ଡ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ବାରାଙ୍ଗନା ଶବ୍ଦର ପୁଂଲିଙ୍ଗ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏବେ ବି ସନ୍ଦିହାନ। ଅନେକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଅପରାଧରେ ମୁଁ ଅପରାଧୀ। ମାତ୍ର ମୋ ଜାଣିବାରେ କୌଣସି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଭିତରକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଦ ବଢ଼େଇନି। ଏତିକି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ମୁଁ ବାରାଙ୍ଗନା, ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ? ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ। ଚକ୍ଷୁଜଳ ପାଦସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। ମହାରାଜ ବି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର କି ଉତ୍ତର ଅବା ସିଏ ଦେବେ? ଆଜିର ଏ ବିଚାର ଏଇଠି ଥାଉ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ। ମହାରାଜାଙ୍କର ଏ ଘୋଷଣା ସହିତ ସେଦିନର ସଭା ସାଙ୍ଗ ହେଲା। ସେଦିନ ବୋଧହୁଏ ଆଉ କେବେ ବି ଆସିନଥିଲା ଯେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଥିଲା। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗପ ଛନ୍ଦ ପତନ। କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଯାହାର ସମାଧାନ ନଥାଏ, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଯାହାର ଉତ୍ତର କେବେ ବି ମିଳେ ନା।
ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି କି? ଯଦି ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ନିଜର ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପ ନେଇ ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।